ఇవాల్టి క్లాస్లో మనం ఫోర్స్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఫోర్స్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని అదేవిధంగా జనరల్ సొల్యూషన్ని ఈ వీడియోలో మనం అరుణ జ్యోతి ద్వారా తెలుసుకోబోతున్నాం. సో దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై అరుణ జ్యోతి ఫ్రమ్ SBVR డిగ్రీ కాలేజ్, బద్వేల్. ఆల్ ద బెస్ట్. Hi friends, this is Aruna, first year BSc MPCS group, SBVR degree college, Badvel. Today my seminar topic is forced harmonic oscillator. In this case, the body is subjected to an external force. ఈ కేసులో బాడీని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే కన్సిడర్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఏ ట్యూనింగ్ ఫోక్ when it is exposed to the periodic force of sound waves. Periodic force of sound waves కి ట్యూనింగ్ ఫోక్ ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఫోర్స్ వల్ల ట్యూనింగ్ ఫోక్ కి వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. ఫోర్స్ వల్ల వైబ్రేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ అంటున్నాం. ఈ రకమైన ఆసిలేషన్స్ నే మనం ఫోర్స్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్ అంటాం. నౌ we are going to derive the equation of forced oscillator. There are three types of forces. First one is a restoring force, which is proportional to displacement and opposite in direction. The equation can be written as restoring force is proportional to x, restoring force is equal to minus kx. This is equation 1, where k is constant. The second one is a frictional force. The equation can be written as frictional force is proportional to minus V, frictional force equal to minus RV, frictional force equal to minus R dx by dt, where V is the rate of change of displacement. This is equation 2. Third one is the external periodic force equal to F sin θ. This is equation 3. According to Newton's second law, sigma Fe equal to Ma. Sigma Fe equal to M. Acceleration formula d square x by dt square. Here M is mass and A is acceleration. Sigma Fe equal to restoring force plus frictional force plus periodic force. Frictional force plus periodic force equal to M d square x by dt square. Frictional force అంటే ఈ వాల్యూ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మైనస్ kx. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే ఈక్వేషన్ 2 లో ఉండేది రాయాలి, r dx by dt. పీరియాడిక్ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఈక్వేషన్ 3, f sin pt ఈక్వల్ టు m d square x by dt square. d square x by dt square ఎలా వచ్చిందంటే యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా dv by dt, వెలాసిటీ ఫార్ములా వచ్చేసి dx by dt. v వాల్యూని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, a ఈక్వల్ టు d by dt dx by dt. d by dt into dx by dt అంటే d square x by dt square. సో ఇలా యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. f sin pt వాల్యూని ఇటు సైడ్ ఉంచి మైనస్ వాల్యూని అటు సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాం. m d square x by dt square minus r dx by dt వాల్యూ అటు సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ r dx by dt minus x అటు సైడ్ minus kx అటు సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ kx ఈక్వల్ టు ఇది f sin pt కాబట్టి f sin pt ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ రాసుకుంటాం. డివైడింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ m by m d square x by dt square plus r by m dx by dt plus k by m x equal to f by m sin pt. Here f by m equal to small f అంటే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ మాస్. d square x ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే d square x by dt square plus r by m అంటే 2v dx by dt, k by m అంటే omega square x equal to f by m అంటే f అంటున్నాం ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ మాస్ కాబట్టి f రాస్తున్నాం, sin pt అలాగే రాస్తున్నాం. This is equation 4, where 2v equal to r by m, omega square equal to k by m. Equation 4 is the differential equation of motion of a particle in the case of forced harmonic oscillator. Now we are going to derive general solution for this differential equation. Solution of differential equation: let x equal to a sin pt minus theta. This is equation 5.
differentiating dx by dt equal to ap sin differentiation చేస్తే cos pt minus theta. Again we are differentiating d square x by dt square equal to cos ని differentiating చేస్తే మైనస్ వస్తుంది మైనస్ a. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక p ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొక p బయట రాసుకున్నప్పుడు మైనస్ a p స్క్వేర్. cos ని differentiating చేస్తే sin pt minus theta. This is equation 6. Equation 5 and 6 substitute in equation 4. d square x by dt square వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఆ వాల్యూ దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మైనస్ ఎస్ ఏపీ స్క్వేర్ సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా ప్లస్ 2ని అలానే రాస్తున్నాం. డిఎక్స్ బై డిటీ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఏపీ కాస్ పీటీ మైనస్ థీటా ఒమేగా స్క్వేర్ ఉంది, ఒమేగా స్క్వేర్ అలానే రాసుకుంటాం. ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఎక్స్ ఏ సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా ఈక్వల్ టు తర్వాత ఎక్స్ సైన్ పీటీ ఉంది కాబట్టి అది అలాగే రాసుకుంటాం. ఎక్స్ సైన్ పీటీకి మైనస్ థీటా ప్లస్ థీటా యాడ్ చేస్తున్నాం. ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఇదే. ఇక్కడ ఏ సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా, ఇక్కడ ఏ సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా కామన్ ఉంది కాబట్టి కామన్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ మిగిలింది, ఇక్కడ మైనస్ పీ స్క్వేర్ మిగిలింది, సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా అలానే రాస్తాం ప్లస్ 2b ఏపీ కాస్ పీటీ మైనస్ థీటా ఇది అలానే రాసా ఈక్వల్ టు ఈ సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్మ్లో ఉంది. సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. ఇక్కడ ఏ అంటే పీటీ మైనస్ థీటా, బి అంటే థీటా, ఎఫ్ అలానే రాస్తున్నాం. సైన్ ఏ అంటే పీటీ మైనస్ థీటా, సైన్ ఏ తర్వాత కాస్ బి ఉంది, కాస్ బి అంటే థీటా ప్లస్ కాస్ ఏ అంటే పీటీ మైనస్ థీటా, సైన్ బి అంటే సైన్ థీటా. ఎఫ్ అనేది పైన కామన్ టర్మ్ కాబట్టి ఎఫ్ అనేది రెండు టర్మ్గా రాస్తాం. సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా కోఎఫిషియంట్కి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్స్ రాయాలి. సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా పోతే ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇటు సైడ్ ఏం లేవు కాబట్టి అటు సైడ్ ఎఫ్ సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా పోతే ఎఫ్ కాస్ థీటా. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 7. సేమ్ అలానే ఇప్పుడు కాస్ పీటీ మైనస్ థీటా కోఎఫిషియంట్స్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. కాస్ పీటీ మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి 2b ఏపీ ఈక్వల్ టు ఇటు సైడ్ ఏం లేవు కాబట్టి ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ కాస్ పీటీ మైనస్ థీటా కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి ఎఫ్ సైన్ థీటా. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 8. స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్ ఈక్వేషన్ 7 and 8 చేస్తే ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2b ఏపీ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఏ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4b స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ని రెండిట్లో కామన్ తీస్తే ఎఫ్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. ఈ రెండు టర్మ్లోంచి ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఫస్ట్ టర్మ్లో మిగిలింది ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్లో మిగిలింది 4b స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ 1. ఈ రెండు టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్స్లో ఉన్నాయి, అటు సైడ్ వెళ్తే బై అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ స్క్వేర్ బై ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4b స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్. ఏ ఈక్వల్ టు చేసినప్పుడు రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4b స్క్వేర్
పీ స్క్వేర్. స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4b స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 9. ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ 7 ఈక్వేషన్ 8 మనం రాబట్టినాము. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 8 బై ఈక్వేషన్ 7 చేయాలి. ఎఫ్ సైన్ థీటా బై ఎఫ్ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 8లో 2bap, ఈక్వేషన్ 7లో బై ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్. ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎఫ్ఎఫ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా tan థీటా అవుతుంది ఈక్వల్ టు 2bp బై ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్. tan థీటా వాల్యూ ఇది. థీటా ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్, tan అటు సైడ్కి వెళ్తే tan ఇన్వర్స్ వస్తుంది. 2bp బై దీని అలానే రాసుకుంటాం ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 10. ఈక్వేషన్ 9ని ఈక్వేషన్ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఎఫ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4b స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్. ఇంకా మిగిలింది సైన్ పీటీ మైనస్ టీటా. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 11. సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ అబౌట్ ది ఫోర్స్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. ఈ వీడియోలో ఫోర్స్డ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని అదేవిధంగా దాని జనరల్ సొల్యూషన్ని రాబట్టడం జరిగింది. సో ఫర్ ఎనీ డౌట్స్ యూజ్ ద కామెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ.